ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅਦਿਲਾ ਨੂਰੀਨ ਜੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਏ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो हुणे ही असी नाजी विचारधारा और अज दी आरएसएस की विचारधारा की गल की जी, पर जे एक स्टैप होर पिछे जाना होए तो असल च जिहड़ी नाजी विचारधारा सी स्वस्तिका जिहड़ा उन्होंने चुनिया अपना निशान स्वस्तिका आर्यन रेस का निशान सी और ये एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बर्लिन दे विच हिटलर दे जमाने च बनी और ये प्राइड लिया जाता सी कि असी आर्य हैं जिन्होंने अंग्रेजी च एरियन कहा जाता है। और ये जिहड़ा प्योर रेस का कॉन्सैप्ट है आर्यन ये उही हिंदुत्व का जिहड़ा खास तौर पर ब्राह्मण का कॉन्सैप्ट रहा और जिहड़ा इन्हां दा आर्यन है उही उधर ब्राह्मण है, लंबा नक, चौड़ा मत्था, गोरा रंग और होर भी ये जिहड़े ने ये आर्यन है, यही गोरा है इधर है वाइट रेस है, कॉकेशियन है, उधर ब्राह्मण है। ये वक्री गल है कि बाद जदों उन्होंने एनस्लेव किया ड्रैविडन्स नूं उन्हां च भी कन्वर्शनस करन दे लई काले ब्राह्मण भी तमिल जिहड़े ने द्राविडन ओरीजन दे तुहानूं मिल जाणगे। पर जे तुसीं कश्मीरवादी देखो और जिथे ओरीजिनल सो कॉल्ड इन्हां दी रेस है ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण खास तौर पर वो बिल्कुल नाजियां दी आइडियोलॉजी च फिट हुंदे ने। और उहदे च ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡਸ ਹੋਏ, ਸਤਲੁਜ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। और फिर ध्यान इन्हां दी उसे ही आइडियोलॉजी वाल जांदा है कि जदों तुसीं इन्हां दा वो वैदिक पीरीयड दा देखदे हो कि द्राविड़ां नूं जदों इन्हां ने सबड्यू कीता आर्यंस ने तो उहदे च भी पानी नूं हथियार दे तौर ते इस्तेमाल करन दी गल है क्योंकि द्राविड़ां लई लफज इन्हां ने असुर इस्तेमाल कीता, सुर देवते असुर राक्षस और असुर जिहड़े ने उन्हां नूं पानी च डोबण दी गल है। और यही ईवन जिहड़ा तरीका जदों इन्हां ने बुद्ध धर्म का खात्मा किया जिहड़े कि मंगोलियन बेस सी बुद्ध का उदों भी इन्होंने बहुत सारे जिहड़े बुद्धिस्ट ने उन्होंने दरियावां दे विच डोब डोब के मारिया। पानी जिहड़ा उन्हां जमाने कोई अजे वड्डे डैम तो नहीं सी। सो ये जिहड़ा इन्हां दा वाटर एज ए वैपन का कॉन्सैप्ट इन्हां ने अपने उस हज़ारां साल पहलां वैरियां नूं खत्म करने दे लई इस्तेमाल कीता। ये अज क्योंकि हुण डैम बन गए वड्डे वड्डे कंट्रोल इन्हां दे कोल है और ये अपने वैरी जिहड़े इस वेले जे देखा जाए तो एक पासे भारती कब्जे वाला पंजाब है वो सिर्फ अपनी आज़ादी लई नहीं खलोते। अज कश्मीरियां लई जे हा दा नारा मारिया तो पंजाब ने मारिया, सिखां ने मारिया। दुनिया भर दे विच पंजाब दे विच 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटेस्ट होए ब्लैक डे वाले और उस सारे का नतीजा है कि ज़ाहिर है दूसरा पाकिस्तान है जिसनूं इन्हां ने कदे भी कबूल नहीं किया। अपने अखंड भारत का बुखार इन्हां नूं हमेशा रहा। सो इन्हां ने क्योंकि 1988 दे विच 1988 जदों खालिस्तान की मूवमेंट पूरे जोबन ते सी और इन्हां ने बिना वार्निंग दे भाखड़े दे जिहड़े फ्लड गेट ने वो खोल दिता सी। मींह पैंदा पिया 3-4 दिन लगातार नतीजे के तौर पर सारा पंजाब हड़िया गया सी। 10,000 तो ज़्यादा लोग मारे गए सी और 1 लाख तो ज़्यादा पशु और बिल्कुल और उदों जदों कि ऐन लोग डुबे हुए मर रहे सी उस वेले दा एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर का जिहड़ा बड़ा करीबी सी इहदा ये सारे दे राजीव गांधी दे भी उन्हें जिहड़ा वो दौरा करदे हैं और ये बयान दिता सी। उन्हें कहा जी ये जिहड़े ने पंजाब दे सुनील जाखड़ जिहड़ा हुण वाला स्पीकर जिहड़ा पंजाब कांग्रेस का प्रधान है उहदा प्यो उन्हें कहा जी पंजाब दे किसान बहुत खुश ने कि अगले साल फसल बहुत वधिया होएगी। सो जाहिर है कि ये ऑलरेडी जिहड़ा इसनूं इस्तेमाल कर चुके ने। हुण बेशक पहला मैं भी समझदा सी कि जी इन्हां ने वार्निंग दित्तियां, हुण ये गल सामने आ रही है कि भाखड़ा जिस लैवल तक है वो तो मॉनसून आने तो पहला ही भर गया सी। पहाड़ां दे विच ग्लेशियर पिघल रहे ने पानी हुण जिहड़ा पानी भाखड़े दा ये नहरां लोक अपने इलाके दियां
ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਨ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਔਰ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰ BBC ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਲਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,40,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 27,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਦਾਖ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇੰਡਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਚਸ਼ਮਾ ਬੈਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ 'ਚ, India working on priority to divert water flowing to Pakistan, says Union Minister. और India is working on priority to divert its share of water flowing to Pakistan for domestic use, said Jal Shakti Minister Gajinder Singh Shekhawat, following increased tensions between two neighbors and government's declaration to make water conservation a national mission. ये already जड़ा उन्हां दा water resource minister है ਗਜਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਦੀਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ 17 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1948-49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਯਕਤਰਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਲਰ ਵੇਨ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟਨਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਟਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ UN ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। Thank you so much viewers, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।